السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ حداد کچھ کام کی غرض سے پولیس اسٹیشن گیا تو گھر کے باہر فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ ہیر کا دل دہل گیا۔ اللہ خیر کرے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لیکن تھوڑی ہی دیر میں کچھ لوگ زبردستی گھر میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ نہ جانے وہ کس کی تلاش کر رہے تھے۔ باہر نکالو اسے، کہاں ہو؟ اے لڑکی، سیدھی طرح باہر آ جا۔ ہیر نے ہیرا کو کمرے میں جانے کا بولا۔ کون ہو تم لوگ اور یوں میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اسے خود بھی بہت ڈر لگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ لوگ کون ہیں، مگر اس کا دل بارہا کہہ رہا تھا یقیناً یہ ولید کے آدمی ہوں گے۔ اسے اس وقت شدت سے حداد کی یاد آ رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے وہ حداد کو فون کرنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو اٹھانے کا بولا تھا۔ اٹھا لو اس کو۔ وہ لوگ ہیر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ لوگ اسے اٹھانے کے لیے آئے ہیں، مگر یہ کون کر سکتا ہے سوائے ولید کے؟ ارے وہ دیکھو دوسری لڑکی کو بھی تو بولا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے ہیرا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ان کی یہ بات تو کسی بھی طرح ہضم کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ ہیر نے ہیرا کو اپنے ساتھ لگایا۔ مما مجھے بچاؤ، یہ گندے لوگ ہیں۔ وہ اس کی ٹانگوں سے جا لپٹی۔ ہاں بیٹا، مما کچھ نہیں ہونے دے گی۔ ہیر کو خود خوف آ رہا تھا، دل شدت سے حداد کو پکار رہا تھا۔ حداد تم کہاں رہ گئے؟ ویسے تو سارا دن گھر میں ہوتے ہو، یا اللہ مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ ہیرا بھاگو۔ وہ ہیرا کو لے کر گھر میں ہی ادھر ادھر بھاگنے لگی، مگر آخر کہاں تک بھاگ سکتے تھے؟ جلد ہی ان لوگوں کو دونوں نے دبوچ لیا اور دونوں کو کلوروفارم سنگھایا تو کچھ ہی منٹوں میں وہ دونوں ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ تم لوگ لے آئے ہو اسے؟ گلزار کے سوال پر ان دونوں نے حامی بھری۔ ہاں ہم اسے لے آئے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ اور آدمی بھی تھے جو اسی کی ماں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا وہ بھی آپ ہی کے آدمی تھے جن لوگوں کو گلزار نے ہیرا کو اٹھانے کے لیے ہائر کیا تھا؟ وہ لوگ ہیرا کو اٹھا لائے، مگر وہاں آنے والے دوسرے آدمیوں نے ہیر کو بھی انہی کی گاڑی میں بٹھا دیا اور کہا دونوں کی منزل ایک ہی ہے۔ گلزار کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہیرا کو اٹھانے کے لیے تو اس نے بولا تھا، مگر ہیر کو کس کے کہنے پر لایا گیا تھا وہ اچھے طریقے سے واقف تھے۔ مگر کوئی بات نہیں، اگر وہ اٹھا ہی لائے تھے تو بھلا کیا برائی تھی؟ اچھا ایک کام کرو، ہیر کو شاداب کے پاس بھیج دو اور اس چھوٹی بچی کو مخصوص کمرے میں۔ ہیر کو بھی وہ مارنا ہی چاہتے تھے، اگر اس کا بیٹا مزے لے کر اسے مارے تو کیا ہی بات تھی؟ ایسے تو حداد کو تڑپانے میں اور مزہ آئے گا۔ ان لوگوں کو بھیج کر وہ پرسکون ہو گیا۔ مسکرا کر کرسی کی پشت پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ وقت پہلے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، لگ رہا تھا یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن یہ تو بہت آسان نکلا۔ مگر حسینہ کہاں ہے؟ ابھی فائل لے کر نہیں آئی؟ وہ اسی وقت کہہ رہی تھی کہ میں فائل لے کر آتی ہوں۔ گلزار کو اس کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ حداد گھر پر نہیں تھا۔ اس کے آدمی پورے گھر کی چھان بین کر کے آئے تھے، مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی۔ حسینہ کہاں ہو تم؟ میں نے ادھر بازی پلٹ دی ہے، مگر تمہارا وجود ہی غائب ہے۔ اگر وہ فائل دوبارہ اس حداد کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا بچ پانا مشکل ہے۔ گلزار کو اب تک اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ حسینہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ جب وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے تو اس کی فائل لے کر کہاں سے آئے گی؟ لیکن ایک منٹ، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ فائل لے کر آ جائے گی۔ اب حالات ہر طرح سے میرے حق میں ہیں۔ اگر وہ فائل لے کر نہ بھی آئی تب بھی میرے پاس اس کی دو کمزوریاں موجود ہیں۔ میں نے اتنا جلدی اس کو مارنا نہیں تھا، لیکن جب سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں تو مارنا بنتا ہے۔ اس کے دوسرے بھائی کو تو میں کسی بھی طرح ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ چوہا جس بھی بل میں چھپا ہوا ہے، اس بل کے اندر گھس کر اسے ماروں گا۔ مگر فی الحال کے لیے شاہ خاندان کے سب سے بڑے اور لاڈلے سپوت کی باری ہے۔ جس طرح اس کے گھرانے کو نیست و نابود کر دیا، اس طرح اس کا بھی وقت آ چکا ہے۔ آج تک میں اسے اس لیے بخش رہا تھا کیونکہ وہ میری پوتی کی پرورش کر رہا تھا۔ وہ تو شاید مرنے کے بعد بھی یہ بات نہیں جان پائے گا۔ ہیرا اس کی نہیں بلکہ میرے شاداب کی بیٹی ہے۔ ہنستے ہوئے وہ ماضی کی ایک یاد میں کھو گیا۔
जेल जाने से पहले शादाब हसीना के साथ रिलेशन में था। हसीना कहाँ से आई थी इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता था कि वो उसे खुश रखती है। रोज़ जब भी उसे वक्त मिलता वो हसीना के पास जाकर अपनी तड़प मिटा लेता। वो उसके फ्लैट में रहती थी, उसे हर चीज़ मैसर थी, बस वो अपनी मर्ज़ी से बाहर आ जा नहीं सकती थी। मुसलसल 1.5 माह शादाब के साथ रिलेशन में रहते हुए वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसका गुलजार को पता चला तो उसे बच्चा गिराने का हुक्म दे दिया। मगर जब शादाब अरेस्ट हुआ तो इस बच्चे को उसने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अपने फार्म हाउस पर वो बेचैनी से हसीना की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। कब वो मुझे खुशखबरी देगी, कब मैं अपने आदमियों को हीर को लाने के लिए भेजूँगा। इसका तो वक्त नहीं गुजर रहा था। मुझे अपने खबरी को फ़ोन करना होगा। कुछ सोचकर उसने हीरा की नंसी को कॉल लगा दी। हीरा के घर में एक वही थी जो पैसे लेकर उस घर की मालूमात वलीद के गोशे गुजार करती थी। अब भी उसकी ज़रूरत पड़ गई। फ़ोन करते ही उसने सवाल कर डाला, घर में कुछ बड़ा हुआ है क्या? साहब मैं नहीं जानती आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। मैं तो बस अपने बच्चों के लिए आपको छोटी छोटी खबरें देती थी। मुझे नहीं मालूम था आप लोग इस कदर ख़तरनाक लोग हैं। अगर मुझे पता होता तो कभी आप लोगों के लिए काम नहीं करती। क्या फजूल की हाँक रही हो? तुम्हारा दिमाग हिल गया है? जो मैंने पूछा है उसका जवाब देने के बजाय अपनी ही बीन बजाए जा रही हो। मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। आप मुझे मेरा हिसाब दे दें। अगर नहीं भी दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी ठीक हूँ। बाकी आपको अब मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जानती हो मुझे। अगर गुस्सा आ गया तो कहीं की नहीं रहोगी। हसीना को फ़ोन देकर आओ, मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी। हसीना मैडम, वो हसीना के नाम पर खिलखिलाकर हंसी। उनसे बात करनी है तो आपको भी उन्हीं के पास जाना होगा। क्या मतलब? वह हैरान हुआ। मतलब कि अब आपकी वो मैडम इस दुनिया में नहीं रही। कल रात ही उनकी डेड बॉडी यहाँ से ले गए हैं और आप लोगों ने मालकिन और उसकी बेटी को भी उठवा लिया। मैं अब आप लोगों की असलियत जान गई हूँ। आप लोग अच्छे तो हरगिज़ नहीं हैं। आप लोगों के इरादे गलत हैं और मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके साथ रहना है। नैन्सी ने तो फ़ोन बंद करना चाहा लेकिन फ़ोन तो पहले ही बंद हो चुका था। मुझे भी इनसे बात करने का कोई शौक़ नहीं। वो जाने के लिए मुड़ी मगर अपने पीछे हदात को देखकर उसका हल्का खुश्क हो गया। अगर तुमने अपनी खबरें पहुंचा दी हों तो अब मुझे भी कुछ सवालात करने हैं। हदात की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। इस वक्त वो बर्दाश्त की इंतहा पर था। भला जिसकी महबूब बीवी और बेटी को उठा लिया गया हो वो पुरसुकून कैसे हो सकता है? मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये सब पैसों के लिए किया। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। एक मेरी तनख्वाह से उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए बस चंद पैसों की खातिर करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे मालूम होता ये लोग इतने बुरे हैं तो कभी उनके लिए काम नहीं करती। मेरा यकीन करें। ठीक है, मान लिया। अभी किसका फ़ोन था? उसकी वजाहतें हदात के सर दर्द में इजाफा करने के सिवा कुछ नहीं कर रही थी। वलीद मलिक का। वो आपके दोस्त भी हैं। इन्हीं ने मुझे आपकी खबरी देने के लिए रखा था। चंद सवाल करके हदात किसी नतीजे पर पहुंच चुका था। जब तक ये केस क्लोज नहीं होता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर सर मैं वाकई शर्मिंदा। जितना बोल रहा हूँ उतना करो, वरना अगर जेल की हवा खानी है तो भी बता दो। बाहर हवालदार खड़ा है, यहीं खड़े खड़े तुम्हें अरेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करूँगी। जेल के नाम पर ही उसके ओसान खता हो गए। आज उन्हें एक दूसरे से अजनबी हुए हफ्ता हो गया था। अनमोल के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। लड़ाई की भी एक हद होती है। मान लिया शायद गलती मेरी है, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उसे अभी भी मुकम्मल यकीन नहीं था कि गलती उसकी है, मगर मैं उसकी गलतियाँ भी उसकी वजह से करती हूँ। मगर मैं इतनी गलतियाँ भी उसकी वजह से करती हूँ। जिस तरह वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ है, उसके बाद मेरा कोई जवाज़ नहीं बनता उसके सामने नरम पड़ जाऊँ मैं। फिर भी इन 4 सालों में उसका रवैया बेहतर रहा, तभी मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मोहतरम के मिजाज ही नहीं मिल रहे। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो ये मेरे हाथ का पानी भी नहीं पी रहा। अनमोल का दिमाग घुमा हुआ था।
ایک ہفتے کی بے رخی برداشت کے باہر ہو گئی، تبھی اس کے آنے کی آہٹ ملتے ہی کچن سے آواز لگا ڈالی، ہاتھ، مگر وہ بھی اس کی آواز کو انسنا کر کے جانے لگا۔ میں بلا رہی ہوں۔ کچن سے گردن نکال کر ہاتھ کو گھوری سے نوازا۔ وہ سخت تاثرات لیے کچن میں آ گیا۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، چپ چاپ کھا لینا۔ ہاتھ میں چمچ لیے وہ شاید اسے حکم دے رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا۔ صاف انکار پر اس کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ اوکے، میری غلطی ہے، میں سوری کرتی ہوں، اب ختم کرو یہ سب۔ کیا سب؟ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ یہی تمہاری ناراضگی؟ وہ اس کے تیور سمجھ نہیں پا رہی تھی، تبھی پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ناراضگیاں تو اب ختم نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب کیوں ختم نہیں ہوں گی؟ انمول نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ چاہو تو ہو بھی سکتی ہیں۔ ہاتھ کا مانخیز لہجہ کسی گڑبڑ کا احساس کروا گیا۔ مجھے تمہارے قریب آنا ہے۔ اس کی ڈیمانڈ پر انمول کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوہ، تو مطلب ہری ہری سوچ رہی ہیں، اپنی ناراضگی کی آڑ میں یہ کروانا چاہتا ہے۔ ایک تو جب بھی میرے قریب آتا ہے میری روح فنا ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکی۔ دیکھو، میں اس کے بارے میں سوچوں گی، اس کے بعد میں تمہیں کس کرنے دوں گی۔ وہ جیسے احسان کر رہی تھی۔ ایک جست میں اس کے قریب آ کر ہاتھ نے دیوار پر زوردار ہاتھ دے مارا، جس کی آواز نے ہی انمول کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلائی۔ میں کیا تمہیں کوئی بیوقوف نظر آ رہا ہوں؟ 4 سال ہو گئے ہیں۔ غصے میں بھی تمہارے قریب آیا تو ایک لمٹ رکھی، اس کا غلط فائدہ اٹھایا تم نے، مگر اب نہیں۔ اب مجھے میرا پورا حق چاہیے مسز شاہ۔ مجھے اپنی فیملی مکمل کرنی ہے۔ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے انمول کے عثمان فتح کر گیا۔ چمچ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حیرت زدہ سی منہ کھولے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے بعد آج تک اس لہجے میں بھلا وہ کب مخاطب ہوا تھا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے تھوک نکلا۔ آج تک ہم جب بھی قریب آئے میں نے صرف تمہیں محسوس کیا، مگر کبھی تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتر کر نہیں دیکھا۔ لیکن اب نہیں۔ اب مجھے اپنا رشتہ مکمل کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ نازک پیٹ سے نیچے کی طرف دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک اس نے یوں لفظوں کی بے باکی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کا ہاتھ حد سے بڑھ کر نیچے گہرائیوں میں رک گیا۔ انمول کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ایسی بے شرمی پر وہ دور ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر اس نے کمر میں مضبوط ہاتھ ڈال کر اسے ہلنے سے بھی روکا۔ ایک ہاتھ کمر میں اور ایک ہاتھ اس کی گہرائیوں میں تھا۔ مضبوط انگلیاں لمحہ بلمحہ اس کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ انمول کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ چھوڑو ہاتھ، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اپنے حقوق کی نشاندہی کروا رہا ہوں۔ دن سے بے خبر آج تک تم خود کو مظلوم اور مجھے ظالم سمجھتی آئی ہو، لیکن مجھے میرے حق سے محروم رکھ کر تم نے میرے ساتھ ساتھ اپنی حق تلفی بھی کی ہے۔ اب مجھے اور گنہگار نہیں ہونا، یہ رشتہ مکمل کرنا ہے، ایک فیملی بنانی ہے جہاں ہم اور ہمارے بچے ہوں گے۔ 4 سال میں یہ گھر جنت ہوتا اگر تم مجھے میرا حق لینے دیتی، یہ رشتہ دل و جان سے قبول کرتی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ انمول کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں۔ گہرائی میں موجود اس کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی سخت گستاخیاں کرنے لگا۔ اگر ہمارا رشتہ مکمل کرنا ہو، مجھے اپنی روح کی گہرائیوں میں اترنے کا حق دینے کے لیے آمادہ ہو، تبھی میرے قریب آنا، ورنہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے انمول کو چھوڑ دیا۔ اپنا سانس بحال کرتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ کب سوچا تھا وہ ایسے بھی اپنا حق مانگے گا؟ 4 سال میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اب اسے اپنے رشتے کو واقعی نام دینا چاہیے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ مگر جیسے ان کا یہ رشتہ جوڑا گیا تھا، کیا ایسا ہونا ممکن تھا؟ کیا وہ دل سے قبول کر پائے گی؟ کیا وہ اپنے روم روم کا حقدار اس انسان کو ٹھہرا پائے گی جس نے بھرے خاندان میں اس کا ساتھ بھی نہ دیا؟ سب لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، رنگ رنگیلی باتیں بولی، اور بجائے ان کا منہ بند کرے ہاتھ نے اسے اور بڑھاوا دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ کبھی نہیں، تمہیں اپنے روح میں سمانے کبھی نہیں دوں گی، چاہے یہ ناراضگی زندگی بھر چلے۔ اٹل فیصلہ کیے وہ خود کو مضبوط کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ایک خوبصورت سی حسین شام تھی جہاں حداد کا لایا ڈریس پہن کر وہ اس کے لیے منتظر تھی، اسے اپنے لیے تیار دیکھ وہ دیوانہ بھلا کہاں صبر کر سکتا تھا۔
کچھ ہی دیر میں اس کا دودھیا وجود سفید رنگ کے بیکلیس گاؤن میں ملبوس حداد کے سینے سے لگا اس کی پناہوں میں محفوظ، مگر حداد کی نوازشوں کی زد میں تھا۔ دہکتے ہونٹوں کا طواف مسلسل اپنی سراہی دار گردن پر محسوس کر وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے ایک بیٹی چاہیے۔ دونوں ہاتھ گاؤن کے اندر سے ہی اس کے پیٹ کے گرد باندھ کر حداد نے اسے اپنے اور قریب کیا۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہاں مگر ہم خواہش تو پال سکتے ہیں۔ اس نے ہیر کا رخ اپنی جانب موڑا اور دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب رکھے۔ خواہش تو میری بس ہم دونوں کے بچے کی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ آپ کی اولاد کا جنم دینا میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ ہیر نے اپنا رخ سامنے آتے ہی حداد کے لبوں کو چھوا، بدلے میں اس نے بھی بھرپور اظہار کے طور پر نازک ہونٹوں کے رس کو پینا شروع کر دیا۔ پہلے اور اب کے مقابلے میں دونوں ایک دوسرے کی محبت کے بدلے محبت لوٹاتے۔ جتنی چاہت سے حداد اس کے ہونٹوں کو چھوتا، اتنی ہی بے چینی کا مظاہرہ وہ بھی کرتی۔ آخر دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، تو قربت کے ان لمحات کو جینا بھی دونوں کا حق تھا۔ حداد کو اس کی یہ پیش قدمی بہت پرجوش کر دیتی تھی۔ کچھ دیر ایک دوسرے کے ہونٹوں کو بے تحاشا چوم کر وہ دونوں دور ہوئے۔ ہیر نے اپنے ہونٹوں پر آئی نمی کو صاف کیا۔ حداد نے نہ جانے ایک انگوٹھی کہاں سے برآمد کی اور اس کی تیسری انگلی میں پہنا دی، ایک خوبصورت سی انگوٹھی جس کا ڈیزائن کچھ مختلف تھا۔ اس میں سفید کی جگہ ایک بلیک کلر کا موتی جڑا ہوا تھا، مگر وہ اس قدر نفیس اور نازک تھی کہ ہیر کی مخرومی انگلی میں جچ رہی تھی۔ پیاری ہے، وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کو تب تک نہ اتارنا جب تک میں نہ بولوں۔ ایسی بات ہے۔ وہ اس کے قریب آئی، حداد کی گردن کی اوپری ہڈی پر اپنے لب رکھے وہ مسکرایا اور ایک ہی جھٹکے میں ہیر کو اپنے نیچے کر کے خود اس کے اوپر آ گیا۔ میری جان سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو میں اسے مزید نہیں تڑپا سکتا۔ اس کے معنی خیز انداز پر وہ مسکرا دی۔ گاؤن کو دھیرے دھیرے گردن سے سرکاتا ہوا وہ ہیر کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ بھرپور سینہ ہر شدت پر اوپر نیچے ہوتا حداد کو ایک الگ ہی لذت فراہم کر رہا تھا۔ نازک پتلی کمر کو خود سے لگائے ہونٹ اب دھیرے دھیرے نیچے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ہیر جانتی تھی اب وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا ہے، اس لیے دونوں ہاتھ اوپر لے جا کر تکیے کو مٹھیوں میں بھرا۔ پیٹ سے نیچے گہرائیوں میں وہ اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ وہ بے چین بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ دھڑکنیں بے تحاشا بڑھ گئیں، چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو گیا، سانس پھولنے لگا۔ حداد بے چینی حد سے صفا ہو گئی تو ہیر کی ایک پکار نے اسے سمجھا دیا کہ اب وہ اور انتظار نہ کروائے۔ اپنی محبوب بیوی کو اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ایک جھٹکے میں جب اس کی روح کی گہرائیوں میں سما گیا تو ہیر کی بے چینی کو تسکین ملی۔ تکیے کو چھوڑ کر اس نے حداد کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اس کی باہوں کا حصار ملتے ہی وہ اپنے جاری عمل کے ساتھ ہیر کی گردن میں سر چھپا گیا۔ اس کے عمل کی شدت اور بوسوں کی دیوانگی اس قدر عروج پر تھی کہ ہیر کو اپنے جلتے وجود پر محبت کی پھوار بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ سکون سے آنکھیں موندے وہ حداد کی پیٹھ پر ملائم ہاتھ پھیر کر اپنے سکون کا اظہار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حداد نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر دوبارہ تکیے سے لگایا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھتے رہے۔ حداد کے عمل نے اب پہلے سے زیادہ زور پکڑ لیا اور وہ ہیر کے ہونٹوں پر جھک کر انہیں بے تحاشا چومنے لگا۔ دونوں کے وجود بے چین ہو گئے۔ اس مقام پر ان کی تڑپ بڑھ گئی۔ کچھ وقت بعد آخرکار وہ قطرہ قطرہ کر کے ہیر کے وجود میں اتر آیا۔ ہیر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں، مگر چہرے پر دلکش مسکراہٹ رقصہ تھی۔ دونوں نے ایک آخری بار ہونٹوں کو نرمی سے چھوا اور ایک دوسرے سے لپٹ کر لیٹ گئے۔ ہیر تم خوش ہو؟ حداد کے سوال پر اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو ہیر کے جواب کا منتظر تھا۔ بے حد خوش۔ میرا روم روم آپ کی محبت میں بھیگ چکا ہے۔ اب آپ کی محبت میرے انگ انگ میں سرایت کر چکی ہے۔ میرا روم روم آپ کا ورد کرتا ہے اور میرے وجود میں آپ کا احساس دھڑکتا ہے۔ وہ کیسے؟ حداد نے حیرت سے سوال کیا تو ہیر نے شرما کر اس کا بھاری ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ مجھے شک ہے، مگر جب ہم چیک اپ کروائیں گے تو یہ شک یقین میں بدل جائے گا۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی اسے سمجھ کر حداد کا منہ مارے حیرت کے کھل گیا۔ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟
ایک دم اس کے اوپر آ کر وہ ہیر پر اپنا سایہ کر گیا، کیونکہ ابھی مجھے صرف شک ہے۔ ہیر نے مارے شرم کی نظریں جھکا لی، مگر حداد کے لیے یہ خوشی دیدنی تھی۔ اس کے پیٹ پر جھک کر وہ دیوانہ وار بوسے دینے لگا۔ ہیر کو گدگدی ہونے لگی، وہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ حداد، بالکل بچوں کی طرح کر رہے ہیں آپ۔ ہیر اپنے وجود پر چادر ڈال کر اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ میں بچوں کی طرح کر رہا ہوں؟ اس نے ہیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں بالکل، ہونٹوں پر ہنسی لیے وہ کھلکھلا کر ہنس دی، آنکھوں میں خوشی کے جگنو چمک رہے تھے۔ ابھی تمہیں صرف شک ہے تو میں بڑا بن کر اس شک کو یقین میں بدل دینا چاہتا ہوں۔ اس کی چادر کھینچ کر دونوں پر اوڑھتے ہی وہ یکدم ہیر کے وجود پر ایسے حاوی ہوا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ باہر سے چادر بری طرح ہل رہی تھی، کیونکہ اندر دونوں ایک دوسرے میں مدغم وجود ایک ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی ہنسی تو کبھی سسکیاں پورے کمرے میں گونج کر ماحول کو فسوخیز بنا رہی تھی۔ ایک حسین رات ان کا مقدر بنی۔ اچانک یہ دلکش منظر کہیں دور جا کھویا۔ حداد، آپ کہاں ہیں؟ اس کا یوں غائب ہو جانا ہیر کے لیے دردناک تھا۔ وہ بارہا اسے پکار رہی تھی، مگر اس کا وجود شاید ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا تھا۔ آنکھیں پوری طرح کھولیں تو اس نے خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ حداد کی کال پر سیکنڈوں کے حساب سے حاد نے فون اٹھایا۔ حداد کی بے چین آواز اسپیکر سے ابھری، تو تم نائرہ کا پیچھا کرتے رہے ہو، بتا سکتے ہو آج کل اس کا زیادہ آنا جانا کس کس جگہ تھا؟ وہ بڑے دنوں بعد اس کی رپورٹ مانگ رہا تھا۔ ساری معلومات اسے دے کر آخر وہ سوال کر بیٹھا، کیا ہوا بھائی؟ کوئی پریشانی آ گئی ہے تو میں حاضر ہو جاؤں؟ پریشانی تو ہے، ہیرا اور ہیر کو یقیناً گلزار کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کیا؟ ہاتھ کے سر پر یہ خبر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ وہ پاگل انسان ہے، وہ ان کو بھی مار دے گا جس طرح اس نے۔ اس سے آگے وہ بول نہیں پایا۔ نہیں، وہ نہیں مارے گا جب تک فائل میرے پاس ہے۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بھائی۔ نہیں ہاتھ، تم گھر کے اندر ہی رہو، اب تمہارا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر تم باہر آ گئے تو یہ مزید خطرناک ہوگا۔ میں نے آج تک اس کے خلاف شکنجہ اس لیے مضبوط نہیں کیا کیونکہ میرے پاس گلزار اور اس کے بیٹے کا پتہ نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس ان کا ٹھکانہ اور ثبوت دونوں ہیں۔ اب ان کو ایسی سزا ملے گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ بس تم بے فکر ہو جائے، شام کو ہیر کے ساتھ تمہیں فون کرتا ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات، لیکن اگر کہیں بھی آپ کو میری ضرورت لگے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ نہیں چھوٹے، معاملہ اتنا بھی سنگین نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے میں نے سوچا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہیر کی انگلی میں موجود انگوٹھی حقیقت میں ایک ٹریسر ہے جس کے ذریعے لمحہ بلمحہ حداد کو ان سب کی لوکیشن کا علم ہو رہا تھا۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا گلزار شاہ، تمہارے خلاف کوئی عدالت نہیں سجے گی اور نہ ہی کوئی کیس ہوگا۔ میں نے پولیس فورس تم لوگوں کا چہرہ دنیا کے سامنے لانے اور تمہارے ٹھکانے جاننے کے لیے جوائن کی تھی، لیکن تم لوگوں کی سزا میں خود منتخب کروں گا۔ ماضی کو سوچ کر ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ اب تو میری ضرورتوں کا سامان بھی لا کر نہیں دیتا۔ اگر دور رہنا ہے تو شوق سے رہے، مگر میری ضرورتوں کا خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ تم نے اس کی کون سی ضرورت پوری کی ہے؟ اسے اپنے اندر سے آواز سنائی دی۔ جس دن سے ہاتھ نے اپنا حق مانگا تھا اس دن سے ہی اس کے دماغ اور دل میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چل رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، جب تک اس نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی تب تک کتنا صحیح چل رہا تھا۔ وہ پورے گھر میں ادھر سے ادھر منڈلا رہی تھی۔ میں خود ہی بازار چلی جاتی ہوں، پیسے اٹھا کر۔ آخرکار اس نے عبایا پہنا، مگر اسے رونا آ رہا تھا۔ باہر جانے کی ساری عادات ختم ہو گئی تھی۔ ہاتھ نے بولنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی عادت بگاڑ دی تھی۔ میں کوئی محتاج نہیں ہوں، اپنا کام کر سکتی ہوں۔ خود کو دلاسا دے کر وہ پرس اٹھاتی گھر سے باہر نکل آئی، مگر جانے سے پہلے ایک پرچی پر لکھ دیا کہ وہ اپنی ضرورت کا سامان لینے مارکیٹ جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے مال بھی چلی جائے، بھلے جتنی بھی لڑائی ہو جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ اب اس کے حساب سے اس دنیا میں اس کے سوا انمول کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ چاہے وہ اس بات کو اہمیت دے یا نہ دے، اس کی غیر موجودگی میں وہ گھر آیا تو محترمہ کا وجود پورے گھر میں ہی موجود نہیں تھا۔ کہیں بھوک ہڑتال تو نہیں کر بیٹھی؟ ہاتھ نے ادھر ادھر دیکھا تو کہیں نہیں تھی، پھر مصروف انداز میں تیزی سے اس کے کمرے میں آیا تاکہ اسے محسوس نہ ہو، لیکن یہاں بھی وہ موجود نہیں تھی۔ ہاں، ایک چھوٹی
से पर्ची बेड के किनारे पर रखी थी जिसमें लिखी तहरीर पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। ये औरत क्या पागल हो गई है? इसका दिमाग ख़राब है। अगर मैंने इसका सामान लाकर नहीं दिया तो कोई वजह थी। बाहर माहौल ख़राब है इसका और इसको मॉल जाना है। मैं इसका सामान करीबी मार्केट से लाने वाला ही था। सब कुछ छोड़कर वो अपनी कार की चाबियां उठाता उसे दीवानों की तरह ढूंढने निकल गया। आज तो मैंने खूब शॉपिंग कर ली। क्रेडिट कार्ड खाली देखकर मौसूफ के होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर समझ आएगा बीवी को नाराज़ करने की क्या सज़ा मिलती है। मुंह बनाकर वो अपने लिए काम का ही ड्रेसेस देख रही थी जब वह एक ब्लैक कलर के गाउन पर नज़र पड़ी। करीब जाकर देखा तो होश ठिकाने आ गए। बेशक वो गाउन पैरों तक आ रहा था मगर एक साइड से पूरा चाक था। चलते हुए पहनने वाले की पूरी टांग नज़र आई। कोई बात नहीं, मैं इसके नीचे से टाइट्स पहन लूँगी। जब पीछे की सिमत देखा तो दिल उछल कर हलक में आ गया। पूरा बैकलेस। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लिबास कौन पहनता है मैडम? ये आपको पसंद आया? आप पर बहुत जचेगा। एक लड़की उसके करीब आकर प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुई। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे एक बार ट्राई तो करके देखें, उसके बाद फैसला करें। आपके शौहर खुश हो जाएंगे। नहीं चाहिए, वो साफ मना करके आगे बढ़ गई। मगर अपने सामने मौजूद लड़की को देखकर उसके दिमाग में गुस्से की शदीद लहर दौड़ गई। नाइला 5 सालों बाद आज वो उसे मिली। इस दिन के बाद अनमोल को वो नज़र नहीं आई। अगर आ गई होती तो वो इसका ऐसा हशर बिगाड़ती कि आज किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़कर उसने नाइला को उसके बालों से जकड़ा। ये कौन है? अचानक हमले पर वो बौखला गई, लेकिन अपने सामने अनमोल को देखकर आंखें फैल गई। तुम? हम? मैं? बाल खींचकर उसने एक जोरदार थप्पड़ नाइला के मुंह पर दे मारा। कोई है? बचाओ बचाओ। नाइला ने चीखना शुरू कर दिया। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरा जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल को दहका गया। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? यूँ मॉल में झगड़ा करना मना है। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ दे वरना हमें पुलिस बुलवानी होगी। बुलवा लो पुलिस। उसके बालों को दोबारा झटका देकर नाइला को ज़मीन पर गिराया। बहुत जुबान चल रही थी उस दिन। आज बोल ज़रा। एक और थप्पड़ नाइला के मुंह की जीनत बन गया। अनमोल छोड़ दो इसको। पास से ही जानी पहचानी आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। तुम्हारे भी पुर्जे मैं फिट करती हूँ, सब्र करो। अच्छा हुआ दोनों एक साथ मिल गए। देखो अनमोल, लोग जमा हो गए हैं, तमाशा बन जाएगा। इसको छोड़ो, हम बाहर जाकर बात करते हैं प्लीज़। हाथ की इज्जत का सोचो। तब तक फीमेल सिक्योरिटी एहलकार भी आ गए। उन्होंने दोनों के हाथ बाजू छुड़वाए। नाइला रोती हुई अपने बाल ठीक करती वहाँ से भाग निकली। वो भाग रही है, इसको पकड़ो। अनमोल उसके पीछे भागी। असजद भी इनके पीछे पीछे निकल आया। तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथ से निकल गई। कोई बात नहीं, अगर वो चली भी गई आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों गुस्सा ना करो? इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और तुम कह रहे हो मैं गुस्सा ना करूं? कैसी ज़िंदगी बर्बाद? हाँ मैं जानता हूँ, मानता हूँ जो कुछ भी हुआ वो ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन नाइला के गंदे इरादों को एक हसीन नतीजा देने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। अनमोल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है? तुमने उस दिन मुझे सिंगार खाला के कमरे भेजा, फिर वहाँ हाथ आ गया। उसके बाद ये औरत दरवाज़ा बंद कर जाती है, फिर पूरा ख़ानदान मुझ पर उंगली उठाकर खड़ा हो जाता है। मुझ पर तरस खाकर वो इंसान मुझे अपना नाम देता है जिससे मुझे चिढ़ती है और उसे मुझसे, और तुम कह रहे हो हसीन नतीजा। नहीं नहीं अनमोल, ये सब बस तुम्हारी गलतफहमी है। क्या हाथ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? कुछ बताने काबिल होता तो बताता। मेरी ज़िंदगी अजाब बनाकर तुम लोग अब मेरे साथ ड्रामे कर रहे हो। वो चीख पड़ी। असजद के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो आज तक इसी गलतफहमी में जी रही होगी। हम तुम्हारे साथ कोई ड्रामे नहीं कर रहे हैं। हाँ ये सच है, वो तहरीर तुम तक मैंने भिजवाई, लेकिन वो तहरीर लिखने वाला हाथ था। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। तभी जब तुम पूरे ख़ानदान के सामने इस कदर प्यारी बनकर आई तो वो चाहता था कि तुम्हारा लिबास तब्दील करवा दे ताकि कोई तुम्हारे बारे में अलग राय कायम ना कर सके। तभी उसने बहाने से तुम्हें अपनी माँ के कमरे में भेजा। हाँ वो डायरेक्ट तुम्हें बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे हाथ में तहरीर लिख कर दे दी। मैं भी तुम्हें आमने सामने आकर नहीं दे सकता था, इसलिए नाइला के हाथों भिजवाई। मगर हम में से कोई नहीं जानता था वो ऐसा फसाद फैलाएगी।
हाथ मुझसे मोहब्बत करता है। अनमोल को अपने समातों पर यकीन नहीं आया। हाँ, वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो बस इस इंतज़ार में था कब उसका बड़ा भाई तुम्हारी बहन से शादी की बात चलाए। जब वो बात करेगा तब ये भी अपनी मोहब्बत सबके सामने जाहिर कर देगा। लेकिन इससे पहले ही सब बात बिगड़ गई। तुम झूठ बोल रहे हो। नफी में सर हिलाती वो मस्जिद से 2 कदम दूर हटी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता था, कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। और तुम कह रहे हो मोहब्बत? नहीं नहीं नहीं, यही सच है अनमोल। वो तुम्हारे साथ इसलिए सीधे मुंह बात नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था तुमसे प्यार जताने की एवज अगर तुमने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस मोहब्बत बढ़ाने के बजाय वो तुम्हें सीधा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। मैं नहीं मान सकती। वो भी यकीनी से इधर उधर देख रही थी। कभी ऐसा सच भी उसके सामने आएगा जो उसने नहीं सोचा था। तुम्हें यकीन करना होगा, वरना इल्ज़ामात तुम पर लग रहे थे। वो चाहता तो तुम्हें छोड़कर साफ निकल जाता, मगर वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा। सबने तुम पर उंगलियां उठाई और वो तुम्हारे सर की चादर बन गया। सिर्फ तुम्हारे हिस्से रुसवाइयाँ नहीं आई, उसने भी अपना घर बार, अपने माँ बाप कुर्बान किए हैं। सोचो क्या लम्हा रहा होगा उसके लिए जब उसके अपने बाप ने कहा होगा आज के बाद वो हवेली नहीं आ सकता। अनमोल को अपने पाँव पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। चाहकर भी वो इस सच को नहीं झुठला पाई। आंखों में कब नमी तैरने लगी, उसे खबर ही ना हुई। सारे ज़माने की खाक छानता वो आखिर अपनी अना को रौंद कर अनमोल को फ़ोन कर बैठा। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, सपाट अंदाज में जवाब आया, मगर हाथ की रूह की गहराइयों में भी सुकून उतर गया। लब भींच कर आंखें मूंदी। उसके लिए वो कहाँ कहाँ नहीं भटका था। गहरा सांस लेकर वो वापस आने लगा तो नज़र एक ब्लैक कलर के खूबसूरत गाउन पर पड़ी। अगर ये अनमोल मेरे लिए पहने तो वो उसके करीब किया। चारों तरफ से जायज़ा लेने पर वो इसे पसंद आ गया। सिर्फ मेरे सामने पहनने में कोई हर्ज नहीं। बुत पर लटके गाउन की बैक पर लगी 2 डोरियों को पकड़कर उसने अनमोल को तस्वुर किया जैसे ये गाउन उसके नाजुक वजूद की जीनत हो और बल खाती नागिन जैसे खूबसूरत कमर उसके सामने आया हो। उफ, कयामत। उसको मैं अपने स्पेशल दिन के लिए ख़रीद लेता हूँ। गाउन खरीद कर वो घर आ गया। कमरे में वो बेड पर सर झुकाए बैठी थी। सोफे पर ढेरों ढेर शॉपिंग बैग्स रखे थे। आइंदा मुझे बताए बगैर कहीं मत जाना। लहजे में वार्निंग साफ जाहिर थी, लेकिन आज अनमोल को उसकी ये वार्निंग में फ़िक्र भी महसूस हुई। आंखें दोबारा नम होने लगीं। और हाँ, अपने और मेरे रिश्ते के बारे में ज़रा जल्दी सोचो। जब जवाब हाँ में हो तो ये पहनकर तैयार हो जाना। वो जैसे उस पर एहसान कर रहा था। बैग उसके बराबर फेंक कर वो बाहर निकल गया। अपनी आंखों में आई नमी साफ करके वो मुस्कुराई। बैग खोल कर देखा तो ये वही गाउन था। अजीब इत्तेफाक पर उसे हैरत मगर खुशी हुई। कुछ सोच कर वो आईने के सामने जा खड़ी हुई। अनमोल मैडम, अब वक्त आ गया है तुम अपने फ़राइज़ निभाओ। मुझे माफ़ करना हाद, मैं समझ ना पाई। हालांकि तुमने बारहा अपनी मोहब्बत जताई, मगर अब अनमोल सिर्फ तुम्हारे लिए दिलो जान से तैयार होगी। तुम्हें अपनी रूह तक रसाई देगी। तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठाएगी। वो खुद से अहद करती अपने बैग संभालने लगी। वो इस वक्त अपने बाप के पास मौजूद थी। इरादा तो ये था कि हीर के साथ अब अनमोल को भी उनके अदाब का निशाना बनवा दिया जाए। जितनी बेइज्जती आज उसकी हुई थी ऐसा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मगर रास्ते में ही उसे वलीद मलिक मिल गया। ओहो, ये आए हैं आस्तीन के। आगे कुछ बोलती वलीद ने सवाल कर दिया। बॉस ने हीर को उठवाया है? कहाँ है वो? तुम्हारे बॉस ने नहीं, उनकी बेटी ने यह अजीम काम करवाया है। उसने जैसे दाद वसूलना चाहिए। मगर क्यों का मतलब? भाई मैंने सुना है वो तुम्हारे भी रास्ते का कांटा थी, तो खुश हो जाओ, तुम्हारे रास्ते का कांटा भी मैंने निकाल दिया। मेरी इस बारे में बॉस से बात हो चुकी थी। उन्होंने कहा था हीर को उठवाकर मेरे फार्म हाउस भी पहुंचवा देंगे। उप्स, मुझे पहले बताया होता। तुम्हारे भी ऐसे इरादे हैं, मगर अफसोस अब तो वो चिड़िया मेरे भाई के पिंजरे में बंद हो चुकी है। नायला ने आंखें मटकाईं। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तक तो वो उसे बर्बाद कर चुका होगा। नायला के साफ साफ कहने पर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वोट? नायला के लिए ये जैसे कोई शौक जैसा था। तुम होश में नहीं हो? मैं भला क्यों तुम्हारे साथ चलूँगी? क्योंकि बॉस ने बोला है। उन्होंने हीर और हदात की बेटी को उठवाया है, इसलिए अब तुम कुछ दिन मेरे
فارم ہاؤس میں رہو گی؟ نو وے، مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ وہ جانے لگی تو ولید اس کے سامنے آ گیا۔ باس یہاں نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ یہاں خطرہ زیادہ ہے اور تم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے ساتھ چل دی، کیونکہ پہلے بات صرف ہیر کی تھی اور اب تو اس کی بیٹی بھی اس میں شامل ہو چکی تھی۔ حداد بے صبری سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے چلو۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے وہ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس آ گیا۔ آنکھیں کھول کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے اسے صبح والے سارے منظر یاد آ گئے جب اسے اور ہیرا کو وہ لوگ پکڑ کر ایک گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ ہیرا یکدم اٹھ کر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہیرا کا وجود کہیں موجود نہ تھا، مگر اپنے سامنے موجود شخص کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے اوزان فتح ہو گئے۔ شاداب، بلبل اب پنجرے میں آ گئی ہے تو بھلا کس کا انتظار کروں؟ خبردار جو میرے قریب آئے۔ اس کی آنکھوں سے غلاظت ٹپک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ نفرت سے پھنکاری۔ پری ہو تم، اور اب تو اور بھی حسین ہو گئی ہو۔ مزہ آئے گا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کے قریب آیا۔ خبردار میرے قریب مت آنا ورنہ میرا شوہر تمہارا شوہر؟ وہ ایک ہی جست میں اس کے قریب آیا تو ہیر کے لفظ منہ میں ہی کہیں گم ہو گئے۔ تمہارے شوہر کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے تمہارے باپ کے ساتھ ہوا، یاد ہے کہ بھول گئی؟ اس کی یاد دلانے پر ہیر کا دماغ ماضی کے پنوں میں کہیں کھو گیا۔ ماضی 7 مہینے گزر گئے تھے، وہ دوبارہ حویلی نہیں آئی۔ سونم اور حارث آ جاتے، حداد چاہ کر بھی اس کا نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آنکھیں اس کے دیدار کو ترس گئی تھی مگر وہ نہ آئی۔ حداد نے بھی اس کی آس نہیں چھوڑی۔ حسینہ کو اچانک درد شروع ہو گیا تو اسے ہسپتال لے جانا پڑا، لیکن وہاں جا کر اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جسے سنگھار نے اپنے گود میں لیا، مگر حداد کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی شادی کو 7 ماہ 3 دن ہوئے تھے مگر بچہ بالکل صحت مند اور تندرست تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا دماغ جو تانے بانے بن رہا تھا، اس کو سوچ کر ہی وہ غصے کی آخری منزل کو طے کرنے لگا، اس لیے بنا اس بچے کو دیکھے وہاں سے چلا آیا۔ ڈیڈ آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو میں سوچ رہا ہوں؟ آخرکار حسینہ کے گھر آنے کے اس نے اپنے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ہاں بالکل بیٹا، معاملہ سنگین ہو اور ہم اس پر غور و فکر نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ڈیڈ، جب ہم نے رپورٹس کروائیں تو پازیٹیو آئی تھیں۔ مطلب صاف ہے بیٹا، کوئی گھر کا بندہ شامل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عالم۔ حارث نے ان دونوں کی گفتگو کا حصہ بننا ضروری سمجھا اور ان کے ساتھ بیٹھک میں رکھے ایک صوفے پر خود بھی براجمان ہو گیا۔ میں نہیں جانتا آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر شاداب کے کیس میں واقعی گھر کا بندہ شامل ہے۔ ایک بہت بڑا ریکٹ چل رہا ہے جس میں تخریب کاروں کا گروہ شامل ہے اور نشہ آور مواد کی خرید و فروخت کا کاروبار سالوں سے چل رہا ہے، اور اس کا سرغنہ اسی گھر میں موجود ہے۔ حداد اور عالم شاہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ گلزار شاہ، آپ کا سگا بھائی؟ حارث شاہ نے دونوں کے سر پر مانو دھماکہ کیا ہو، مگر عالم کے لیے تو یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسے شاید شاداب کی گرفتاری کے وقت سے ہی شک تھا۔ جب شاداب نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تب اس نے بولا کہ اس نے وہی کیا جو اسے سکھایا گیا ہے۔ بس اسی وقت گلزار شاہ عالم کے شک کے دائرے میں رہا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ عالم شاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کرنا کیا ہے؟ چند ثبوت ہاتھ لگ جائیں پھر گرفتار کرنا ہے بس۔ ٹھیک ہے، کارروائی جب کرنی ہو کر لینا، ہم میں سے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ عالم شاہ کے فیصلے پر دونوں نے حامی میں سر ہلایا، مگر بیٹھک کے باہر کھڑے گلزار شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارے بھابھی جلدی کریں۔ گلزار پرجوش انداز میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا۔ عالم مشکوک نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ بیٹا، ہم مارکیٹ جا رہے ہیں، بہو کے پیٹ میں درد ہے، اس لیے اسے بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ہسپتال لے جائیں گے۔ تم چل رہے ہو؟ سنگھار کے بلانے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہیرا کو گھر کی پرانی ملازمہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کے مطابق چھوٹے بچے کو یوں بار بار باہر نکالنا اچھی بات نہیں تھی۔ آپ لوگ باہر چلیں، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ ارے بیٹا، گاڑی میں پارک کرتا ہوں، تم اندر جاؤ۔ گلزار کی بات پر اس نے بھویں سکیڑے۔ کیوں بھلا؟ آپ نے آج تک تو گاڑی زندگی میں کبھی پارک نہیں کی۔ پھر آج کیسے خیال آ گیا؟ اس کے مشکوک انداز پر گلزار گڑبڑا گیا۔
अरे मैं तो बस इसलिए कह रहा था तुम्हारी बीवी बीमार है, जाकर उसका सहारा बन जाओ, भले कुछ वक्त के लिए सही। मगर वो बीमार है तो उसे किसने कहा मार्केट के अंदर चाहिए, उसका अपना फैसला है। आप हटे, मुझे गाड़ी पार्क करनी है और आप अंदर जाएं। आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? हदात के सवाल पर वो बुरा सा मुंह बनाकर आगे बढ़ गया। गाड़ी पार्क करके जैसे ही वो मार्केट के अंदर जाने लगा तो गुलजार उसे छुप छुप कर भागता हुआ दिखाई दिया। ये क्यों ऐसे छुप छुप कर भाग कर जा रहे हैं? हदाद उनके पीछे भागा। जैसे ही मार्केट से बाहर निकले, एक दिल दहला देने वाली आवाज़ के साथ पूरी मार्केट नेस्तो नाबूद हो गई। हर तरफ लोगों की भगदड़, चीखों पुकार, रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। पल भर में ही उसके दिमाग ने अनहोनी का पता दिया। मम्मा पापा वो पागलों की तरह रश को चीरता हुआ मार्केट के अंदर दाखिल होना चाहता था, मगर आग की लपटों ने उसका रास्ता रोका। लेकिन फिर भी वो अंदर दाखिल हुआ। वहाँ हर तरफ लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। जवान जहान एक मजबूत मर्द होकर वो इस जगह हौसला हार बैठा, बच्चों की तरह इधर उधर भागता हुआ। वो जोर से अपने माँ बाप को आवाज़ें देने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उसे अपने बाप की बॉडी मिल गई। उसके करीब ही उसकी माँ भी मौजूद थी। इनकी हालत देखकर वो टूट बिखर गया। हमेशा शान की तरह, शान के साथ सर उठाकर जीने वाला उसका बाप, उसके बाप का ऐसा हशर जो लफ्ज़ों में बयान न हो सके। कभी उनके कपड़ों पर कोई दाग नहीं लगा था और आज उनके कपड़े सुर्ख रंग से लथपथ थे। माँ बाबा वो दूर से ही दाढ़े मार मार कर रोने लगा। पास जाने के लिए एक चट्टान बराबर हौसले और मजबूत जिगर की ज़रूरत थी, जो इस वक्त खुद में महसूस नहीं कर पा रहा था। हाथ हीरा को अपने साथ रखो। इस वक्त के बाद गुलजार घर नहीं आया, मगर हदात का बस नहीं चल रहा था। गुलजार मिले और उसकी बोटी बोटी नोच खाए। मुर्दा वजूद घर आ चुके थे। हसीना का कहीं कुछ पता नहीं था। इतने लोगों के वजूद जर्रे जर्रे बनकर बिखर गए थे। हदात ने उन्हीं में से एक को हसीना भी तस्वूर कर लिया। हारिस शाह को एक फ़ोन आया और वो घर के लिए निकल गया। आप कहाँ जा रहे हैं? अब आप लोग हवेली में ही रहें। नहीं खाला जान और हीरा को इतला दी आपने? हाँ दी है, वो आ रहे हैं, मगर बेटा मुझे उनका इंतज़ाम करना होगा। क्या मतलब? वो उनकी बात पर हैरान रह गया। मतलब इन्हें किसी महफूज मुकाम पर छोड़ना होगा। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं, मगर मुझे इनकी हिफाजत का भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुझे जो खबर मिली है उसके मुताबिक मेरे पूरे घराने को खतरा है। गुलजार उन तमाम लोगों से बदले ले रहा है जिसने उसके बेटे को बेनकाब किया। हदात का दिल मुट्ठी में आया। अब किसी और को खोने का हौसला उसमें नहीं था, इसलिए उन्हें जाने दिया। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? हीर 10 बार सवाल कर चुकी थी और वो हर बार बोलते थे कि थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। हारिस आप बता क्यों नहीं रहे हम कहाँ जा रहे हैं? सोनम का सबर जवाब दे गया, लेकिन तभी कुछ गाड़ियाँ उनका पीछा करने लगी। वो समझ गए इन लोगों तक खबर पहुँच चुकी है, लेकिन कैसे, ये सोचने का वक्त ख़त्म हो चुका था। मेरी बात सुनो हीर। सोनम मैं चलती गाड़ी में से तुम लोगों को झाड़ियों में धक्का दूंगा। तुम लोग किसी भी तरह हदात तक पहुँच जाना। क्या मतलब आपका? दोनों ने एक साथ पूछा। ये वक्त सवाल करने का नहीं, अपनी जान बचाने का है। तैयार हो जाओ बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके एहतजाज को खातिर में ना लाते हुए हारिस ने एक जगह चलती गाड़ी से उसे धक्का दिया। झाड़ियों के पास वो गहरे घास पर जा गिरी। कुछ खराशें आई मगर बच गई। नहीं बाबा मुझे छोड़कर मत जाएं। वो उठकर उनकी तरफ भागने लगी, मगर एकदम धड़ाधड़ बेशुमार गोलियों की आवाज़ पर उसकी रूह तक सहम गई। पल भर का खेल था। वो उससे कुछ फासले पर खड़ी गाड़ी में अब उसके माँ बाप की लाशें थीं। वो लोग असला लेकर गाड़ी की तरफ बढ़े। इनमें गुलजार शाह और शादाब की शक्ल देखकर उसका हलक तक खुश्क हो गया। ये दोनों एक साथ, मतलब वो सब ढोंग था। एक पल में ही उसे सारा गेम समझ आ गया। यहाँ लड़की नहीं है, लड़की को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। वो अपनी पुकार पर करीब के जंगल में भागी, मगर एक फ़ैसला कर चुकी थी। अब इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा सिवाय उसके भाई बिलाल के। वो उसके लिए जिएगी और हवेली कभी वापस नहीं जाएगी। हदात ने मोहब्बत में धोखा देकर उसे पहले ही मौत के करीब कर दिया था। अब और आज के बाद वो पूरी तरह उसके लिए मर गई। सुबह से वो अपने कमरे में न जाने क्या कर रही थी, मगर इतना सुकून था कि वो अपने कमरे में ही है। कल की ख्वारी के बाद वो दिन में 3 बार नींद ले चुका था। फालतू बैठ बैठ कर बेसार हो गया। अनमोल से भी नाराज़गी जा रही थी। उससे लड़ झगड़ कर वक्त
ही गुजर जाता था। शाम के लिए अपना कुछ बनाने वो किचन में आया तो वो भी खुशबू में बसे बालों को टॉवल में लपेटे खुद के लिए सालन निकाल कर रोटी बनाकर एक तरफ बैठकर खाने लगी। उसके वजूद से उठती खुशबू हाथ को दीवाना बना रही थी। ऊपर से नहाकर फ्रेश सी वो बाकी दिनों के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही हसीन लग रही थी। उसे मुकम्मल इग्नोर करती वो खाना खा कर अपने कमरे में जाकर सो गई। हाथ दिल महसूस के रह गया, मैं भी क्या डिमांड कर बैठा हूँ, पता नहीं अमल करेगी कि नहीं। जाकर देखता हूँ क्या कर रही है। वो चोरी चोरी कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर झाँकने लगा, मगर वो बिस्तर में दुबकी ख्वाब पर गोश्त के मजे ले रही थी। भला इस वक्त कौन सोता है। वो जी भर के बदमज़ा हुआ और पाँव पटकता लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया। रात के 10 बजे उसके मोबाइल की रिंगटोन ने नींद में खलल पैदा की तो बेजारियत से उठ खड़ा हुआ। अनमोल मुझे कॉल क्यों कर रही है? स्क्रीन पर चकमकाते अनमोल के नंबर को देखकर उसे हैरत हुई। कॉल अटेंड करते ही उसे जो सुनने को मिला वो दिमाग घुमाने के काबिल था। मेरे वॉशरूम का नल खराब हो गया है, आकर ठीक कर दो। रात के 10 बजे तुमने मुझे नल ठीक करने के लिए? हाथ का बस नहीं चल रहा था, उसका गला ही दबा दे। मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ मोहतरमा, अगर ठीक कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर मैं वाकई प्लम्बर को फ़ोन करूं? आता हूं। उसकी धमकी पर वो भुन्ना उठा। क्या मुसीबत है? स्लीपर पहनकर मरे मरे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का नज़ारा देखते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। ये सब हैरत के मारे मुंह पूरा खुल गया। उसके लाए गाउन में मलबूस इस वक्त वो आईने के सामने खड़ी होंठों को रंगने में मसरूफ़ थी। हाथ की धड़कनें तेज़ हो गईं। हर कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो जो सोच रहा था, कहीं ये ख्वाब तो नहीं। हसीन दिलकश सरापा ब्लैक बैकलेस गाउन में उसके हुस्न को दो आतिशा बना रहा था। जोड़े को बांधकर वो इसके लिए एक ताकते नज़ारा बनी खड़ी थी। जितना उसने सोचा था उसकी नाजुक दूधिया लचकीली कमर तस्वुर से कहीं ज़्यादा पुरकशिश और हसीन लग रही थी। वो ऐन उसके पीछे आ खड़ा हुआ, आईने में उसके खूबसूरत नकुश का जायजा लेते हुए उंगलियों की पोरों से कमर को छुआ। अनमोल ने अपना रुख उसकी जानिब मोड़ा। ये सब वो सवाल को हुआ तो वो नज़र झुका गई। गहरी सांस लेकर हाथ ने दोनों हाथ उसकी कमर पर जमाकर हल्का सा झटका देकर उसे खुद से करीब किया। क्या तुम मुझे इजाज़त दे रही हो? हाँ, बल्कि झुकाए वो उंगलियों की पोरों से उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। सोच लो, मैं कोई रियायत नहीं करूँगा। उसके झुके सर को देखकर वो गोया हुआ। दूसरी तरफ खामोशी देखकर हाथ ने उंगलियों का दबाव कमर पर डाला। हाँ, मुझे मंजूर है। ये लिपस्टिक क्यों लगाई है? वो अंगूठे की मदद से होंठों पर लगी लिपस्टिक को साफ करते हुए सवाल को हुआ। तुम्हारे लिए संवर रही थी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे होंठों को आज मैं रंगूंगा। उसकी बात को दरमियान में काट कर वो अनमोल के होंठों पर झुककर शिद्दत भरी गुस्ताखी कर गया। मेरी तरफ देखो। खूबसूरत चेहरे को हाथों के प्याले में भर कर उसने अनमोल को अपनी तरफ देखने का इशारा दिया। पलकें उठाकर उसने हाथ की जज्बात लुटा दी। आंखों में देखा। अनमोल की आंखों में काजल की बारीक धार देखकर वो मुस्कुराया। आज तुम्हारा ये काजल बखेरने में बहुत मज़ा आएगा। वो दोबारा उसके नाजुक होंठों को अपने लबों में दबाकर उनका रस पीने लगा। अनमोल की धड़कनें तेज हो गईं, सांसें उखड़ने लगीं, मगर आज ऐसे तूफान को छेड़ बैठी थी जिसका थम पाना बेहद मुश्किल था। हाथ ने उसकी बरहना टांग को घुटने से पकड़कर अपनी कमर पर रखा और खुद उसके गाउन को ऊपर उठाकर दोनों हाथ अनमोल की भारी पुश्त पर फेरने लगा। बंद आंखें खोलकर उसने हाथ को देखा जो उसके होंठों पर झुका। अनमोल के चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने झट से आंखें मूंद ली। मुस्कुरा के अपना चेहरा पीछे हटाकर उसने अनमोल को सांस लेने का मौका दिया। उसके गिरेबान को थामे वो उसी के सहारे खड़ी थी। आज की रात हमारे मिलन की रात है अनमोल। इसमें दोनों की रजामंदी शामिल है। तो मेरे जज्बात से अपने जज्बात की तर्जुमानी करो ताकि दोनों भरपूर तरीके से एंजॉय कर पाएं। हाथ में पुश्त पर रखे हाथों का दबाव बढ़ा कर दोबारा उसके होंठों को अपने कैद में लिया। जब उसने अनमोल के नीचे होंठ को काटा तो बदले में तिल मिलाकर वो भी शदीद हुई। हाथ मुस्कुराया। पुश्त से हाथ हटाकर हाथ ने अब गाउन को उसके वजूद से जुदा करना शुरू कर दिया। होंठों से होंठों का मिलाप जारी था। अनमोल पीछे पीछे जा रही थी। काउच के करीब पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल आया हो चुकी थी। हाथ बेड पर चले। उसे अपने पांव पर खड़े रहना मुहाल हो गया। लेटो जाकर। आंखों का इशारा मिलते ही उसने बेड पर रखी चादर से खुद को ढांप लिया। अपनी शर्ट निकाल कर पैंट की जेब खोल
कर मुकम्मल तौर पर कुदरती लिबास में वो उसकी चादर में लिपटे वजूद को देखने लगा। आज तुम्हारा लिबास मैं हूँ। खींचकर उसने अनमोल के वजूद से चादर परे फेंक दी। अपनी धड़कनों को हाथों की मदद से छुपा दी। वो पलके झुका के सीधा लेटी थी। उसके ऊपर आकर हताद ने दोनों हाथों को परे हटाया। आज मेरा दिन है तो कोई पर्दा नहीं। वो उसके खूबसूरत वजूद पर ऊपरी हिस्सों को पकड़कर महसूस करने लगा। अनमोल ने लब भींच कर आंखें मींच लीं। हाथ ने उसकी गर्दन पर शिद्दत भरी गुस्ताखी की तो वो तड़प उठी। अभी तो शुरुआत थी, ये पहली गुस्ताखी थी। अब न जाने ऐसी कितनी ही गुस्ताखियाँ उसका मुकद्दर बनना थी। हाथ ने जो एक बार शुरुआत की तो फिर धीरे धीरे पूरी गर्दन लाल रंग में ढलती चली गई। अनमोल की सिसकियाँ उसके जुनून में इजाफा कर रही थी। जब वो उसके भरपूर खूबसूरत धड़कनों के मुकाम पर ऊपरी पहाड़ों पर पहुंचा तो वहां से कहीं और जाने का मन नहीं हुआ। कितनी ही देर वो मन मर्जी करता वहां कभी खेलता, कभी काटता तो कभी बोसों से उसके वजूद को मुअत्तर करता। धीरे धीरे नीचे की तरफ सफर तय हो रहा था, मगर जैसे जैसे वो नीचे की तरफ सरक रहा था अनमोल का दिल मुट्ठी में आता जा रहा था। क्या वो वाकई हद से गुजर जाएगा? बेडशीट को मुट्ठी में दबाए वो सोच के रह गई। लेकिन ये तो बचकाना सोच थी। आज उनका रिश्ता मुकम्मल होना था तो हर हद पार करने के लिए ही उसके वजूद को कुंदन कर रहा था। जब वो पेट से नीचे जाने लगा तो जब तक अनमोल का वजूद हरकत में आ गया। हाथ प्लीज़। दोनों हाथों को अपनी गहराइयों पर रखकर उसने घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा। हाथ ने सर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ डर साफ आया था। अनमोल हाथ हटाओ, सख्त लहजे में उसने एक बार बोला और अनमोल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अगले ही पर उसने गहराइयों के बंद रास्ते को खोलकर खूबसूरत नाजुक हिस्से को बगौर देखा। डरो मत, तकलीफ होगी क्योंकि दो जिस्मों का मिलन है, मगर ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन हाथ वो रोने के दर पे थी क्योंकि जो वो देख रही थी उसके बाद डरना वाजिब था। आंखें बंद करो, बिना उसकी बात सुने हुक्म दे डाला। लब भींच कर उसने आंखें बंद कर ली। अब हरकत मत करना। कुछ वक्त में अपनी पोजीशन सेट करके उसने एक नज़र अनमोल को देखा। अनमोल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम भी करती हो? वो उसका ध्यान भटका रहा था। मैं वो शायद एक अच्छा जवाब सोचने लगी। हाँ तुम। उसकी दोनों रानों पर मजबूती से हाथ जमा कर वे एक ही दमदार झटके में वो हर पर्दे को चीरता हुआ अनमोल के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम लिख गया। एक बुलंदोबाग चीख अनमोल के मुंह से बरामद हुई। आंखें तकलीफ के बायस उबल के बाहर आने को हो गई। सांस सीने में ही कहीं अटक गया। आंखों से यकायक आंसू जारी हो गए। बेचैनी में उसने सर तकिए पर पटकना शुरू कर दिया। हाथ प्लीज, आपको खुदा का वास्ता। हाथ ने उसके लबों पर उंगली रखकर अनमोल की आंखों में झांका। छोटी बच्ची तो नहीं हो जो यूं वावेला मचा रही हो। बर्दाश्त करो, कुछ उससे कहीं ज्यादा दर्द तब होता है जब एक औरत बच्चा पैदा करती है। अभी सिर्फ मिलन की शुरुआत है। अभी तो हमारी औलाद को दुनिया में आना है। रिलैक्स रहो और हमारे मिलन की इस रात को यादगार बनने दो। कल तक तुम्हें आदत हो जाएगी। वो उसे समझा कर अनमोल के होठों पर अपनी मोहब्बत बरसाने लगा। इस्पात में सर हिलाकर उसने खुद को मजबूत किया तो हाथ ने भी अपने अमल की धीरे धीरे शुरुआत की। मगर जो उनका पहली बार था तो अनमोल के लिए ये तकलीफ दे था। वो गहरे सांस भरते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। हाथ की कमर पर नाखून मार मार कर उसे जख्मी कर डाला था, मगर वो अपने अमल को वक्त के साथ तेज करता। कमरे में गूंजती अनमोल की आहो बका की आवाज़ें हाथ के लिए जोश का बायस थी। और फिर आखिरकार वो पहली बार उसकी गहराइयों में अपनी हिद्दत उतार कर अनमोल को अपने रिश्ते को मुकम्मल कर गया। खुशी हाथ के चेहरे से आया थी। 4 साल का इंतज़ार लगा मगर उसे अपना बनाने में कामयाब रहा। अनमोल, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसे अपने सीने पे लिटाकर वो उसके हसीन वजूद की तारीफ कर गया। अनमोल ने नज़रें उठाकर देखा तो बिखरा काजिल हाथ की बेतहाशा मेहनत का पता दे रहा था। क्या तुम्हें एक होकर सुकून मिला? हाँ। उसने हामी में सर हिलाया। थोड़ी देर आराम कर लो। उसे आराम का बोल कर खुद अनमोल के वजूद पर हाथ फेरने लगा। किस कदर मुलायम और दिलकश वजूद था, जैसे संगमरमर से तराशीदा हो। कहीं कोई कमी नहीं थी। खुशकिस्मत हूँ मैं जो तुम्हें पा लिया। 2.5 घंटों बाद उसे अपनी पीठ पर बोसों का लम्स साफ महसूस हुआ। वो दोबारा अपनी जोन में लौट आया था, इसलिए अब दोबारा उसके वजूद की गहराइयों को नापने लगा और औंधे मुँह लेटी वो तकिए को मुट्ठियों में भींच गई। एक हाथ उसका पेट के गिर्द लिपटा था तो दूसरा हाथ अनमोल की गहराइयों में रक्स कर रहा था। वो जानती थी आज की रात
اس کے وجود کو ایک پل رہائی نہیں ملے گی، اس لیے خاموش لیٹی اس کی محبت برداشت کرتی رہی۔ ہاتھ نے اسے سیدھا لٹایا اور دوبارہ بنا رکے اس کی گہرائیوں کا سفر شروع کر دیا۔ اس بار اسے تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملی، بس وہ جگہ ملتے ہی گہرائیوں کے راز کھوجنے لگا۔ وہ آہیں بھرتی رہی، ہاتھ کا عمل جاری رہا اور دوبارہ قطرہ قطرہ کر کے وہ اس کے وجود میں اتر گیا۔ رات کو کئی بار اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر وہ انمول کے وجود کو ہر طرح سے مکمل کر گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بستر پر خود کو بے لباس پایا۔ ہاتھ کہیں موجود نہ تھا۔ انمول نے شکر کا سانس لیا، ورنہ ساری رات جیسے وہ جن کی طرح اسے چمٹا رہا۔ انمول کو لگا صبح اس کا جنازہ ہی اٹھے گا۔ انگ انگ درد سے کر رہا اٹھا۔ وہ اپنے گرد چادر لپیٹ کر اٹھنے لگی تو گہرائیوں میں اس قدر تکلیف اٹھی کہ وہ بڑی مشکل سے ایک ایک کر کے اپنا پاؤں فرش پر رکھ پائی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اپنے لیے ایک سوٹ منتخب کیا، شاور لیا اور واپس آ کر بیڈ شیٹ بدلنے لگی۔ پہلی بیڈ شیٹ پر لگے سرخ دھبے گزرنے والی رات کا پتہ دے رہے تھے۔ کل رات پہنا مہنگا گاؤن زمین سے اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ پتہ نہیں اتنا مہنگا خریدا کیوں تھا جب 2 منٹ میں اتار دینا تھا۔ منہ بنا کر اس نے رات والے سین کو یاد کیا۔ اسے زیب تن کرنے میں گھنٹوں کا حوصلہ جمع کیا تھا، مگر ہاتھ نے اتارنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگائے۔ بمشکل کام کو سر انجام دے کر وہ بیڈ پر سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ پرسکون بستر پا کر لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ شدید ہے، مگر تمہاری محبت پا کر انمول واقعی انمول ہو گئی ہے۔ اپنے سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہاتھ کی فوٹو کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ کر رہ گئی۔